पर ये जो पंथक इकत्तरता हुई है इस दे विच भाई सरबजीत सिंह जी खालसा ਅਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ जी ਦਾ पूरा परिवार भाई साहब ਦਾ पूरा टीम ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ पूरे पंजाब दे पूरे हल्के दे कि जिन्हां ने भाई साहब दा इलैक्शन दे विच भी बहुत ही सानू बहुत वड्डा संयोग दे के भाई साहब नू पार्लीमेंट बनाया अते अगे तो भी आस करदे हां कि इलाके दे विच बहुत ही सुचज्जे तरीके दे नाल काम करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। असीं बहुत ही धन्नवादी हां कि सरपंच साहब ने समय की सीमा नूं मुख रखदिआं सारे ही बुलारिआं नूं बेनती आ कि आपां सरपंच साहब दे नियम ते चलना जिवें उन्होंने 1-1.5 मिनट में फतेह की सांझ पाई आ। जे इस तरह आपां सांझ पावांगे तो सानूं नहीं लगता कि कोई बुलारा स्टेज ते हाज़री लवाउण तो रह जाएगा। मैं अगले बुलारे साडे बहुत ही सत्कारयोग दविंदर सिंह जी जो बरीएवाल साहब ने मोगा तो बाघा पुराणा तो ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 1-1.5 ਮਿੰਟ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। BKU ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਬੱਸ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਆ। पंथक इकत्तरता दे विच बहुत ही धन तो हिस्सा पाया वा इन्हां दे धन्नवादी हां। दलजीत सिंह जवंदा हलका पट्टी तो बहुत ही वड्डा मैं यूट्यूब मैं WhatsApp के उत्ते इन्हां दी पोस्ट वेखी आ वीडियो देखी आ 100-150 कारां गड्डियां दा काफला लैके दलजीत सिंह जी जवंदा पट्टी तो सेवादार ने भाई साहब की चोण विच जिन्हां ने बहुत वड्डा योगदान पाया वो अपने 100-150 गड्डी का काफला लैके पंडाल में पहुंचे ने धन्नवादी हाँ। भाई नवनीत सिंह जी रमदास भाई राजदीप सिंह जी कलानौर भाई गुरभेज सिंह जी जट्टा भाई बलजीत सिंह जी पस्सियां भाई दलजीत सिंह भाई दलजिंदर सिंह डोगर भाई महिंदर सिंह धर्माबाद ये भी अपने नाल सिंघां नूं लैके पहुंचे ने। मैं फिर दोबारा बेनती करदा कि जो एडियो पोस्टर जो श्री अकाल तख्त साहब तो पिछले दिनी अपने निशान साहबां दे चोले संबंधी हुक्मनामा जारी होया वा वो भाई गुरप्रीत सिंह जी मुख सेवादार 8 पहर टहल सेवा लहर वाले 10,000 कापी तुहाडे विच लैके आए ने ताकि आपो अपनियां पिंडां दीयां संगतां नूं आपां जागरूक करिए। एक पिंड दे विच एक कापी जरूर लैके जाओ ते आपो अपने पिंडां दे गुरु घरां दे विच चिपकाओ। जो ये हुक्मनामा बेअदबी जो हर समय ते हुंदी आ जो कि 2015 दे विच अखौती पंथक सरकार वाले शुरू होई सी उस नूं रेकण वास्ते भी हुक्मनामा लिखिया गया वा। इस नूं भी आपां पिंडों पिंड लागू कराउणा वा। सो दविंदर सिंह जी बरीएवाल हरीएवाल साहब वो तुहाडे नाल 1-1.5 मिनट वास्ते सांझ पाउणगे जी। एक ना संगत नूं बेनती करनी जेह्ड़े माया दे के जेह्ड़े नाम जरूर लिखावे जाण पर दो बंदे ने 500 ते 100 रुपए नाम सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी की पावन चरण छो प्राप्त धरती बाबा बकाला दे विच पंथ ते पंजाब की किस्मत नूं घड़न वास्ते पंजाब दे कोने कोने तो पंथ दर्दी ते पंजाब दर्दी जिन्नियां भी शख्सियतां पहुंचियां आओ मैं सारियां दे चरनां दे विच अर्ज फतेह अर्ज करा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खालसा जी गल 2 मिनट दे विच नवेड़नी आ कि जदों शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह अकाल चलाना कर गए डोगरियां दी गदारी ते कुछ सिख सरदार जिहड़े मौका प्रस्त सी उन्हां दियां गलतियां दे कारण
ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਨਿਕਲੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨਿਕਲੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਕਗਾਰ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਨਾ ਕੋਨਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਬੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਵੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਮਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਕਾਰੀ ਹੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਖੜਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਕਾਰਾ ਵੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਵੀ ਠੰਡੀ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆ ਬਾਗ ਭਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਮੰਗਦਾ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤੁਰੇ, ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿੜਦੀ ਫਲਵਾਰੀ ਸੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰੀਏਵਾਲ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਆਂਵਿੰਡ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਝਾਰੂ ਹਸਤੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ 1.5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੌਲਤਪੁਰ, ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲੇ ਆ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ 100 ਰੁਪਏ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਆ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਡਾਲਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਥਾ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਪਿੰਡ ਮਾਨਕਪੁਰ ਤੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਗਦਲੀ ਤੋਂ
ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੁਗਾਵਾਂ 25 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੌਲਤਪੁਰ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਸਿਰਫ 1.5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਆ, ਜੋ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ, ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੋ MP ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਭਰਾਵੋ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ NSA ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਝਾੜੂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੰਢਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ NSA ਰਿਪੀਲ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ NSA ਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੱਟਿਆ। ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਚ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਨ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਥਿਆਰ ਦਿੰਦੇ। ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਵਾਰ ਚ ਮਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਏ, ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਲਾਲ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਕੌਮ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੇ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਫੈਸਲਾ ਦਈਏ, ਜੋ ਕਿ ਕੌਮ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਆ, ਸੰਗਤ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀ ਬੁਲਾਣੇ ਬਹੁਤ ਸਟੇਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਭਰਾਵੋ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਏ, ਆਪਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਭਿਓਰਾ, ਭਾਈ ਰਾਜੋੜਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੂਗਾ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਓਗੇ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਊਗੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਬਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲੇ ਨੰਗਲ
100 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੋਗਰ, ਡਾਕਟਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੀਲਾ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਬਾਬਾ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਬਾਲਾ, ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆਲਾ ਕੈਰੋਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡਨ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕੂ ਝੰਡੂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜੋ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਵਿੰਡ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੌਲਤਪੁਰ, ਜੋ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ 1.5 ਮਿੰਟ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋੜ, ਜਥੇਦਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਮ ਦੇ ਜੋ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋੜ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਬੋਰ ਤੋਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡਨ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੌਲਤਪੁਰ। ਸਾਚਾ ਗੁਰੂ ਲਾਹੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਪੰਥ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੌਲਤਪੁਰੇ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਗਰੂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਨੇਰਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 19 ਤਰੀਕ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਗੀ ਪੱਛੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਗਿਆ ਪੂਰਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਓ ਉਸ ਮੰਗੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਵੋਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਧੂੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਤੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੋਰ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਹੋ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੋਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਗ ਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੀ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠੋ ਸਭਾ ਵਿਛਾਏ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਤਰਤਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦਾ
ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘਾਣ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਓ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਓ। ਲੀਡਰ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਾਂ 71 ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘੋਰ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਭਾਣਾ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਿਛੜੇ, 10 ਮੁਗਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ, 6 ਸਿੰਘ ਵਿਛੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਿਛੜੇ, ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡਲੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਵਿਛੜੇ। ਪਰ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜੇ, ਰਾਖੀ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਵਿਛੜੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਏ, ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ, ਗੁਰੀਲਾ ਜੰਗ ਲੜੀਏ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਈਏ, ਗੁਰੀਲਾ ਜੰਗ ਲੜੋ। 27 ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਲਡਨ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰਾ ਕੋਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੱਪੋਵਾਲ ਤੋਂ ਜਥੇ ਸਮੇਤ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਟਜਾ ਤੋਂ ਜਥੇ ਸਮੇਤ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕੇ ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਜਦਾਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ ਕੋਟਲੀ ਸਿਆਣੀਆਂ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਜੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਮਧੂਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਗਾ, ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ, ਭਾਈ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਲਡਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬੜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਬੋਲਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਆਪ ਹਰ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸੇ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਵਾ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਣਾ। 2027 ਅੱਜ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾ ਲਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਨਿੰਦੇ ਪਏ। ਬਾਕੀ ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰੁਝਣਾ, ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਔਖੀ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਸਵੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰਸਾ ਚੁੰਮਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਤੇ ਐ ਕਰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਐ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਤਕੜਾ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਚੋਂ ਮੈਂ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਨਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। 2027
ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 7 ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਹਾਲਤ 7 ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ 27 ਦੀ ਸੀਟ ਕੱਢ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਕੱਢ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆ, ਮੋਗੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਣਗੇ ਘਰੇ, ਇਕੱਠ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, 2027 ਮਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ। ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਕਾਰੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਮੁੱਚੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਖੇਮਕਰਨ ਤੋਂ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ, ਪੱਟੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੋੜ ਤੇ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਚਾਚਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਚਾਚਾ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਮੋੜ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਨਾ ਬਣਨ। ਸੋ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਉਮੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਬਣੋ। ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਫਿਆਰੇ ਕਾਲਜ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਰੋਕੀ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੋੜ ਤੇ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਰੋਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋੜ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹ ਪਿੰਡ ਮੱਲਾ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਮਹਿਤੇ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮੱਖੂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਤਿਹ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨਵਾਦਾ, ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਤਿਹ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਲਾਲਪੁਰ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੱਲਾ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੱਦੀ, ਨੀਲਕਮਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਜੱਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਲ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੜੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣੀ, ਫੋਟੋ ਕਰਵਾ ਲਿਓ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਟੇਜ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋੜ। ਸਾਚਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ
ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਹੱਕ ਆ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋੜ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 62 ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਠਿਆ, ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜੱਜ ਖਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮਰਹੂਮ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਰ ਦੇ ਪੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਰ ਦਾ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਠਾਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਰਜਾਦੇਵਾਲ ਤੋਂ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਆਈ ਆ। ਸੇਵਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿਲਵਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਗਦੇਵ ਕਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਗਦੇਵ ਕਲਾਂ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਜੋ ਪੰਡਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਗਏ ਸੀ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਾਚਾ ਗੁਰੂ ਲਾਦੋਰੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਮੁਖੀ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ MP ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, MP ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਭਾਈ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਫਤਿਹ ਹਿੱਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਦਾਸ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ।
ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੁਗਲਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਚੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਚੁੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਟਿਆ ਚੁੰਡਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ, ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਰਤਾ, ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਸੰਗਤ ਮੰਗ ਕਰੇ ਤੇ ਦਾਸ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪੰਥਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰ ਥਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਅਗਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ ਆ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਆ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਬਈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਲਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਪਰ ਕੋਈ ਨਿਚੋੜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਜ ਨਿਚੋੜ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਧੜਕਣਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਭਰਾਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜੋਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਭਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ। ਦਾਸ ਹਿੰਦੂ ਚੌਧਰੀ ਕਮੋਹ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿਣਕ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਤ पात मानस की जात सभ्य के पहचान को फर्श पे जिंदगी जिउणी आ जेडे रख धागे टोने टुट के ते साडे लोग भी जेडे तुरे फिरदे आ ना आ कूबड़िया बाबियां कोल जां होर डेरेदारां कोल सानू इन्हां तो किनारा कर लेना चाहिए। खालसा जी सानू इन्हां तो किनारा कर लेना चाहिए। सो मैं ज़्यादा ना बोलदा होया अगर कोई वध घट बोलिया तुहाडी शान ईन दे खिलाफ बोलिया तो माफी चाहना। जो बोलिया भराओ सच बोलिया, गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन्नवादी हाँ जी परमजीत सिंह जी अकाली जथेदार जी जथे समेत पहुंचे ने, गगनदीप सिंह सुर सिंह अपने साथियों समेत पहुंचे ने, बाबा हरजिंदर सिंह झंडूके मानसा तो जथा लैके पहुंचे ने, लखबीर सिंह कंधाला गुरु तो संगतां ट्रालियां लैके आईयां ने, हलका खेमकन तो रजिंदर सिंह तलवंडी, सुखविंदर सिंह लखना, जसवंत सिंह घरियाला, जसविंदर सिंह लखना बिमल वड्डे जथे नूं लैके पहुंचे ने, उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद। सो जिहड़े सिंह गली दे विच खड़े ने उन्हां नूं बेनती कि पिछों संगतां आ रहीआं वा उन्हां नूं लंघ लैण दो, उन्हां नूं स्टेज कुर्सियां ते पहुंच लैण दो ते सेवादारां दा साथ दो। सो मीडिया नूं बेनती आ कि साडे बहुत ही सत्कारयोग स्टाफ रिपोर्टर ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਟੂਆ ਪਰਸ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਫੋਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਦਪੁਰ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਬੁਲਾਰੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨੇੜੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਚੱਕ ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੰਡਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਚੱਕ ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 5000 ਦੀ ਸੇਵਾ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਦਪੁਰ ਸਿਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। देखो राज ना दे है जो ले है लेच बल से ले साचा गुरु लादो पंथक इकट्ठ च आई सारे सन्मानयोग हस्तियां ते संगत नूं जी आयां नूं। बहुत लंबा समा असीं उलझे रहे हाँ ते बहुत वधिया रस्ता हुण मिलिया सानूं। जरनैल आपे बने मौसमी जरनैल जिहड़े ही वो बड़े आए आ, बड़ियां नूं तुसीं साथ दिता। हुण तुसीं जिहड़े ही वो जरनैल आप चुनने ने, ठीक है जी। ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਬਣੇ ਮੌਸਮੀ ਜਰਨੈਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਚਲੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਮਾਝੇ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨੈਲ ਚੁਣਿਆ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਕੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਰਨੈਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਰਸਤਾ ਵਾ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਾਂ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗਾੜੀ ਹੱਥ ਤਰਲੇ ਮਿੰਟਾਂ ਕਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਨੀ ਗੂੰਜ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ, उन्नी फतेह की गूंज पाई नहीं। एक बार फिर आखो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने अपने 4 मुर्दे पंथ को कुर्बान करके एक गल कही सी, पंथ वसे में उजड़ा मन चौक मेरा। धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने कहा मेरे पंथ वसना चाहिए है। मैं भावें उतर जावां, मैनूं भावें माछी वाले दे जंगलों के विचों लंघना पवे, पर मेरा पंथ वसदा रहना चाहिए है। ते जेकर असीं चाहुंदे हां साडा पंथ वसे, साडे पंथ दीआं गूंजां पैण, ते सानूं जफियां पा के इकट्ठे होना पवेगा। जिन्ना चਿਰ साडे विच इन्ना नहीं हुंदा, असीं एकजुट नहीं हो जांदे, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਵੱਖ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਬਦਾਲੀ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਝੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਠ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ कि साडी कौम का बेड़ा डुब रहा है, सच्चे पातशाह नूं पार ला दो। अज लोग असीं गुरु चरनां दे विच अरदास करिए।
ਅੱਜ ਲੋੜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਲਈਏ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਊੜੇ ਤੇ ਜੂੜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਇਤਫਾਕ ਮਹਾਨ, ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜਾਣ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਾਰਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋਗੀ, ਸਾਡੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਜ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਮਰਦ ਜਿਨਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੱਜ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਕੱਲ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਲਿਓ। ਉਹ ਮਰਦ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਬੁਲਬੁਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕਦੇ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬੁੱਝਦਿਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਔਖੀ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਸਦਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਰਹੂਗਾ ਮਾਣ। 5 ਵੜ ਨਿੱਜਰ ਤੇ ਖੰਡਿਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਸ਼ਸਤਰ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ, ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਦਲੇ ਮੜੇ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ 2-3 ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਥੇਦਾਰੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਕ ਖੜ ਕੇ ਬੂਝ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਲੀੜੇ ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੜਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਓਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਵੀਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਚਰਨ, ਫੇਰ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਪੈਣ, ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰਾ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ। ਦਾਸ ਦੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ। 2-4 ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਪੰਥ ਕੀ ਚੂੜ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ, ਚੂੜ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਨ ਹੈ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾਸ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ, ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ? ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਨਾ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰੋਤੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇਹ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਧਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਧਰ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸੋਹਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਾਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਤ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਪੰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਪੰਥਕ ਦੋਖੀ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੰਦੂ ਜਿਹਨੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨੱਥ ਤੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਲਾਹੌਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਿਲੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ 5 ਛੱਤਰ ਮਾਰੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਥਾਪਿਆ ਸੀ ਬਤੌਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪ ਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਹਿਆਂ 'ਚ ਤੇਲ ਦੇ ਕੜਾਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਤੱਤੇ ਤੇਲ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਚੰਦੂ ਨੇ ਮਾਫੀਆਂ ਨਾ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀਆਂ ਨਾ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਜੇਕਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ 90 ਲੱਖ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਪੰਥਕ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਉਹ ਪੰਥਕ ਨਹੀਂ, ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਜੇ, ਚਾਹ ਪੁਲਿਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜੇ, ਔਰ ਪੰਥਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਬਣਾਓ, ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਇਲਾਜ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਉੱਥੇ
ਜਿਹੜੀ MRI ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਵਾਈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਆ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 40% 50% ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਦਈਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾ ਬਲਾਉ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਜੋ ਇਕੱਠ ਵਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਇਕੱਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲਾਈ ਗਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੰਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਆ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਵੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਠਾਣੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਾਵੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜਕਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ NSA ਲੱਗੀ ਆ। ਇਹ NSA, ਇਹ UAPA, ਇਹ ਟਾਡਾ, ਇਹ ਅਫਸਪਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਆ, ਇਹ ਜਲਾਵਤਨੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਆਏ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 1947 ਤੋਂ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਮੁਗਲੀ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਬਾਹਮਣ ਬਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਛੱਡਣੇ ਪਏ ਆ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਢਣੀ ਪਈ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਹਾਰ ਦੇ ਤਿੱਖੜ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੱਟਣੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਾਬਜ ਵਿਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸਤਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਆ। ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1947 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਜਿੱਦਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਿੱਖ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸਿੱਖ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮਿਲੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਿੱਤਾ ਗਵਾਇਆ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਗਵਾਇਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਦਰਦ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਗੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੂਗਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਪੈ ਕੇ ਨਾ ਲਈਏ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਗਲ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਕਦੇ 500 ਦੇ ਜਥੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ 5-5000 50,000 ਦੇ ਜਥੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ 29 ਸਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੋਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰੜ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਰੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਦਈਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗਲ ਗੁਲਾਮੀ ਪਈ ਆ
ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਟਾਲੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੋਸ਼ ਭਰੀਏ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋ ਮੈਂ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਗਾ, ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਏ ਘਰ ਨੌ ਨੇ ਦਾਵੇ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਓਟ ਤੇ ਨਿੱਘੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਜੋ ਇਹ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, MP ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਮਝੈਲੋ ਤੇ ਜਰਨੈਲੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਖੈੜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਹੀ ਬੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਤੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹਿੰਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ ਉਹ 7 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਝੁਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਡੋਲਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਡਿੱਗਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਆਓ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2 ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ MP ਬਖਸ਼ੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਝੈਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਝੈਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਲੀ ਤੇ ਸੀਸ ਧਰ ਕੇ ਲੜਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਮਝੈਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਜਿਗਰ ਦਿਲ ਹਰਮੰਦਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਦਾਰੀ ਆ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰ ਸਬਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਖੋ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਗੇ।
ਇਹ ਕਲੇਸ਼ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੌਮੀ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਰੂਪ 'ਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ, ਚੁਫੇਰੋਂ ਸਾਰੇ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋ ਫਰਮਾਨ, ਦੋ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਠਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦੀ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜੋ ਜਰੈਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉਸ ਦੀ ਪੱਤ ਰੋਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਚੱਕੋ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੱਲੋ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਲਕੇ ਵਸਾਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਸਾਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਬੇ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 30 ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਟੋਟਲ 40 ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀ ਹੈ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਲੇ ਆਏ। ਸਿੱਖ ਜੇ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ 30 ਸਾਲ, 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ ਵਾਂਗੂ, ਭਾਈ ਭਿਓਰੇ ਵਾਂਗੂ, ਭਾਈ ਤਾਰੇ ਵਾਂਗੂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ। ਜੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੱਕ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਦਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਊ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾ ਟਾਇਰ ਚ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ 84 ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆ ਖਰੜ ਦੇ ਪੁਆਧ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁੰਡੋ ਸੰਗਤੀਆਂ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਲਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਘਰ ਦੀ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਏਡੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਿਰਮੌਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਟਕਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਗਰਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਨਿਹੰਗ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕਿਤ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਿਲਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਟਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਪਟਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਨਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਸੀ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਨੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਲ ਹੈ ਉਹ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰ ਤੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਮੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਮ ਬੜੀ ਸੂਝਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਤਖਤੀ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੌਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ, ਕੌਮ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਜੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਵਾਬੀ ਛੱਡਣੀ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਦੀ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਥਕ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਨਿਮਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਧਰ ਤੱਕ ਦਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਪੰਥ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਨੰਦ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸਟੇਜ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਅੱਜ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਣੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਉਸ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਉਸ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ 1975-76 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਨੇਰੀ ਛਾਣ ਲੈ ਪਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਏ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ 36 ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 37ਵਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਜੇ
ਕੋਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਗੋਡਾ ਧਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕੰਗਣਾ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ 13ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਆਖੇ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੰਗਣਾ ਤੈਨੂੰ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕਾ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਵਾਂਗ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਤੂੰ ਵੀ ਬੁਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅੱਜ। ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਜੁਰਤ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਇਧਰੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 2028 ਤੱਕ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੱਜ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਬ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਵਾਸ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਦੇ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਲੱਥ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ ਪੀਆਰਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਤੇ। ਇੱਧਰ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਪਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਜੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗਿਆ ਤੰਬੂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਝਾੜੂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘਟਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ। ਪਰ ਫਕਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੋਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪੰਥਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਟੇਕਾਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਾਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। SGPC ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਨੇ ਖਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਜੇ 2 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 20,000 ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ SGPC ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਦੋਖੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਪੰਥਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੇ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਦੀ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ IT ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਛਿੱਲਦੇ ਬੜਾ ਏ, ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੇਖ ਲਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ PGI ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲਿਖਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ?
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਧਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿਆਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ, ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਮੁੱਠੀਆਂ ਹੋ ਹਲੇ ਮੀ ਰਾਜ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਹੁਕਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਇਹ ਅਹਿਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ, ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਸਾਹ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹੇਗਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ MP ਅਸੀਂ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ऋणी ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹ ਸਰੋਪਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੋਪਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਨਤ ਨੇ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਗਤਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੇ ਬਾਤ ਮੁਰੀਦਾ ਜਾਣੀਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖੜੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖੜੇ, ਕੋਈ ਵੱਟ ਬੰਨੇ ਤੇ ਰੋਲੇ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖੜੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਗੂੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾੜ ਦੇਵੇ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਆਫ ਆਲ, ਫਾਦਰਹੁੱਡ ਆਫ ਵਨ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਇਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕਤੇ, ਇਹ ਕਹਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਖ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਕਾਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਆ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਆਓ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੁਲੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਬਦਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਤਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਡੱਕਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਖਰਾਤ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ
ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਟੇ ਤੇ ਨੂਨ ਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਡੁੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਏ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖਰਾਤ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹ ਖਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡੁੱਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿੱਠ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਪਿੱਠ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲ ਹੀ ਨਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਨਾ ਹੋ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦਿਸਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਪੰਜ ਮੁਖੀ ਆਪਾਂ ਥਾਪ ਦੋ ਵੀ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਈਏ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪ ਦੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਐਡਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਮੌਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਗਾਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆ ਹੋਈਏ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਦਈਏ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਡਰ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੰਗਣੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੀ ਖਾਲਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਇਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ 2 ਰੈਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਰ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਚਾ ਗੁਰੂ ਨਾਦੋਰੇ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਇਕੱਠ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰ ਉੱਪਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਨਾਲ ਗਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਗਦਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣੀਆਂ ਲੱਗੀ ਆ? ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਪੀਐਸਸੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਮਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੇ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੱਥ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਰਸ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਰਸ ਅੱਜ ਜਾਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਦੇਖ ਲੈ, ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ, ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋਇਆ ਇਕੱਠ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕੱਠ, ਉਧਰ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਐਮ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਯੋਧਾ। ਆ ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 22 ਮੰਦੀਆਂ ਡੱਠੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਬੈਠੇਗਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਪੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਫੇਰ ਪੰਥ ਫੈਸਲਾ ਲਊਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਅੱਜ ਪੰਡਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪੋਸਟਰ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਗਈ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਪੂਰੇ ਕੌਮ ਨੇ ਥਾਪਿਆ, ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਆ, ਬਾਜ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਐਮਪੀ ਬਣਨਾ, ਨਾ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ 50 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੀਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਿਰਫ 5 ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਲਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਵਾਨਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਉਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈ ਖਹਿੜਾ ਤੇ ਭੁੱਲਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੰਨੀ ਹਿਰਦੇ ਮੋੜ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਢਾਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਈਸਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਵੱਲੋਂ, ਨਿੰਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਯੋਧਾ ਤੇ ਜਰਨੈਲ, ਸਤਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਣਹਾਰ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਡੇਗੀਆਂ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਆ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਲਾਡੋ ਰੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇਸ ਪੰਥਕ ਕੱਤਰਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਏਕਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਏਕਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਏਕਤਾ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਏਕਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਣਾ ਮੇਰੀ ਏਕਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਥ ਦਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਏਕਤਾ ਏਕਤਾ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਜੋ ਨਿਕਲ ਲੋ। ਏਕਤਾ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਏਕਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਏਕਤਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਕਰ ਲਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ, ਏਕਤਾ ਕਰ ਲਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਕਰ ਲਈਏ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ ਮਾਈ ਲਾਈਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਕਰ ਲਈਏ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਕਰ ਲਈਏ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ? ਐਵੇਂ ਏਕਤਾ ਤਾਂ ਪੰਥ ਨੇ। ਹੁਣ ਏਕਤਾ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਏਕਤਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਏਕਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ
ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਜਵਾਬ ਮੰਗੋ, ਜਵਾਬ ਮੰਗੋ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਉਠਾਇਆ? ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਨੇ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਖੋਲਿਆ? ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਖੋਲੀ ਆ? ਸਾਡਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੀ ਵਾਡਾ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ 92 ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਵਕ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਣਦਾ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਪੀ ਬਣਾਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜੀਏ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ, ਪੰਥ ਦੇ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੀਏ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਯੋਧਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਗੜੇ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੋ ਨਿਕਲੇ। 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਪੰਥ ਦਾ ਕੱਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਖਿੱਚ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਹੇ 2.5 ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਏ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵਾਰੀ ਆਈ ਜਾਣਾ, ਆਈ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੀਹਾਂ 'ਚ ਤੋਰੀਏ। ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਓ, ਧੰਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ। ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਔਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਖੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਮਦਦ ਡਟ ਕੇ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਤਾਉਣਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੂਸਰੇ ਪੰਥ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਤੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ, ਉਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤੋਗੇ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ, ਪੂਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਐ ਉਗਲਣੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਉਗਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ? ਪੰਥ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਵਸਾਲ ਹੈ। ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ। ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਘ ਨਵੇਂ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਆ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਵਾਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। USA ਤੋਂ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵਾਜੇ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਬੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਾਣੀ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਮਾਲੇ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ।
ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਉਗਲ ਕੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੀ ਆਇਆਂ। ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ, 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਲਾਰਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝੋ। ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਫਿਰ ਆਪੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋ। ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜਵਾਹਰ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਾਖ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਆਪੂ ਬਣੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਆਪੂ ਬਣੇ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਇਹ ਤਹਈਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਹਈਆ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 35,000 ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਸਰੋਵਰ ਭਰ ਕੇ ਕਣਕ ਬੀਜ ਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ। ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ 40 ਸਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਵੋ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭੀ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਧੂਵਾਲੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿਨਾਗਣੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਵੇਖੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਆ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਇਹ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੀ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਚੋਂ ਆਈ ਆ, ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਿਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਟਾ ਦੇਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਖੁੰਦਰੀ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਨਿੱਜ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਚੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ, ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਚੋਲੇ ਪਹਿਨੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦ ਕੁ ਸੁਨੇਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਮਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਆ, ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਭਰਾਵੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਹਰ ਬੁਲਾਰਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰਾ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ ਇਹ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਮਲੇ ਗੁੱਝੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡਿੱਕੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਚੱਲ ਕੇ, ਕੋਈ ਫਲਾਨਾ ਆਊਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੜੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਵਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮਾੜਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੀ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਹੇ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਜੰਮਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੁਕੰਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੋਕ ਦੇ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਲਜ, ਛੋਟੇ ਸਕੂਲ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਭਰਾਵੋ। ਤੁਹਾਡੇ 8 ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ 400 ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਲਿਸਟ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਉਹ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਉਹ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪੱਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰ ਕਰਕੇ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣੇ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਵਾਕ ਵੀ ਟੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾੜੇ ਫੜ ਕੇ ਪਾੜਤੇ ਸੀ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਜੁੱਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਕ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਡੂੰਘੀਆਂ ਤੇ ਗਹਿਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡਾ DNA ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾ, ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਨਹੀਂ।
ਰੋਜ਼ 2 ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਬਰੇਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ, ਧਰਤੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਜਵਾਨੀ ਬਚਾਉਣੀ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਚਾਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ, ਕੌਮ ਮੇਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ। 2 ਜਕਾਰੇ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ, ਉਹ ਰਹੇਗੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਦੋਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ 2 ਲੱਖ ਵੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ NSA ਤੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 30-35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ 5 ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਹਰ ਰੋਜ਼, 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡ ਹੈ, 65-70 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਪੂਰੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਕਾਰੇ ਗੂੰਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੀਰੋ ਆ, ਨੀਰੋ। ਉਹ ਰੋਮ ਸੜਦਾ ਸੀ, ਵਲਦਾ ਸੀ, ਨੀਰੋ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮਰ ਰਿਹਾ 4 ਸਪੇਰੋ, ਇਹ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਗੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੀ ਵਾਹ ਲਾਈਏ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਟੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਿਆ ਉਹ PM ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ, 45,000 ਬੇਕਸੂਰ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ, ਉਹ CM ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਿਠਾਓ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਜਰਨਲ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢੇਰ-ਢਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਉਹ ਜਰਨਲ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜੀਏ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਦੀ ਚਿਣਕ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੰਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪੀ ਦੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ 1984 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਇਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪੀ ਦੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪੀ ਦੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਹੱਕ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪੀ ਦੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਾ ਮਾਣ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਆ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੂਗਾ। 96 ਕਰੋੜ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਗਣਾ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਆ। ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜੀ। 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੌਮ ਪਿੱਛੇ ਹੀ, ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕੌੜੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਗੂ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਏ।
ਉਹ ਅੱਜ ਆਗੂ ਸੁਸਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਕੱਟ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਂਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਝੁਕਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੁਕਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮੰਨ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਅੰਤ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਅੰਤ ਦਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਦਾ ਸੂਰਜ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੈਦ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜੀ, ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਲੱਖੀ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛਕਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੇਜੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਮੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਛੋੜ ਆਇਆ, ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜੰਮੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਥ ਤੇ ਭੀੜ ਪਊਗੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਸਟੇਜ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਕੋਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਬਾਰੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ। ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਏ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਏ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੀਏ, ਕੋਲੇ ਰੱਖੀਏ, ਨੇਜੇ ਰੱਖੀਏ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਰੱਖੀਏ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਈ 84 ਵਾਂਗੂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਰਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਨਾ ਸਮਝ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਰੋਸ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਸਦੀਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੂਨ 1984 ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਭਾਈ ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਤਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਕੌਮ ਸੌਂ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਲਾਂਭਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਣ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੰਥ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਗੇ ਹੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪ ਕੇ ਅੱਜ ਸੌਂ ਨਾ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ 2 ਐਮਪੀ ਚੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ 2 ਜਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਵੱਡੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਕੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2027 ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾਲ ਆ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਗੇ ਸੀ ਉਸ ਬਾਤ ਤੋਂ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਂਭਾ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। My humble salute to the prominent leaders
and Sikh activists present here. यहाँ मौजूद सभी विद्वान नेताओं को मैं अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। I'm happy to participate as a humanitarian, human rights activist, lawyer, and political leader from the land of Tuticorin, which is one of India's most prominent area. As a humanitarian, as a human rights activist, I proudly participate in this meeting. मैं ऐसे मानवतावादी, ऐसे मानवता अधिकार कार्यकर्ता, अधिवक्ता और राजनीतिक रूप से मैं टूटीकोरिन तमिलनाडु से यहाँ आया हूँ। My full support on behalf of the National community in India. मैं इस भारत देश के 95% लोगों की ओर से भाई अमृतपाल सिंह जी को अपना समर्थन व्यक्त करता हूँ। Mr. Abhimanyu explained the political history of India due to the bad action of the ruler. भाई अमृतपाल सिंह जी इस भारत देश के शासकों के षड्यंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण इस भारत देश के इतिहास में। I appeal to the people that want to only one constitution, one constituency. You should not consider as a big victory. यहाँ की करीब 4 लाख जनता ने भाई अमृतपाल सिंह को निर्दोष घोषित किया है, लेकिन यहाँ की जो ब्राह्मणवादी सरकारें हैं वो उनको दोषी बताती है। Mr. Abhimanyu has won the voting of the people in the democracy, but Mr. Modi and Bhawan Singh Maan, they not consider as a victory in the democracy. यहाँ जो 4 लाख लोगों ने भाई अमृतपाल सिंह को निर्दोष साबित किया है, लेकिन मिस्टर मोदी और भगवंत मान जैसे राजनीतिक शासक उनको दोषी करार देकर जेल में डाले हुए हैं। You people are not talking about the problem, but the Tamil Nadu giving a solution to you. आप लोग हमेशा समस्याओं पे बात करते हैं, लेकिन तमिलनाडु के लोग समाधान की बात करते हैं। Because you are assassinated Rajiv Gandhi, they are in the outside, they are in the bar, they are outside of the bar. But here, our people, our activists, they didn't do anything, but they are in the bar. This is the situation of Punjab. हमारे तमिलनाडु में जो हमारे तमिलियंस के खिलाफ लोग हैं वो संसद और विधानसभाओं से बाहर रहते हैं, लेकिन यहाँ पंजाब में जो पंजाबियत के विरोधी लोग हैं, जो पंजाब के विरोधी लोग हैं, उनको आप चुन के संसद और विधानसभाओं में भेजने का काम करते हैं। Our Tamil Nadu people passed resolution in the assembly to release the assassination of the Rajiv Gandhi. That is the guts of opposite party and ruling party. They passed it. But here the political party, what they are doing here, they are giving the boot of the private party like Aam Aadmi Party, Congress and BJP. यही कारण है कि हमारे यहाँ तमिलनाडु में जो राजीव गांधी के हत्या के दोषी लोग थे उनको विधानसभा ने कानून बना के रिहा किया था, लेकिन यहाँ पिछले 30 साल से निर्दोष लोग जेलों में कैद हैं, इसके बाद भी यहाँ की सरकारें सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पंजाब के लोगों को तमिलनाडु के लोगों से सबक सीखना चाहिए। Which can open all the locks. So you all people move towards the political power to capture the power at the center and the state to make the country as a real Pura Khalsa Raj. मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अपने हाथ में इस देश और प्रदेश की शासन सत्ता लेते हैं तभी आप अपनी समस्याओं से समाधान पा सकेंगे, तभी आप इस देश को, इस प्रदेश को बेगमपुरा खालसा राज में स्थापित कर सकेंगे। In this, I conclude my speech. जय कंशीराम, जय परिवार, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।
जय बेरियार, जय कांची राम। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। श्री मुखवाक पढ़ियो गरीब नवाज शस्त्र के अधीन है राज बिना न धर्म चले हैं, धर्म बिना सब धर्म चले हैं। शमशीर गुरा दे हाथरी दसदी है आगे मौत तावी खालसे नहीं करना। शब्द आए ते कदे नहीं वार करना, चढ़ आए ते कदे नहीं लिहाज करना। खालसा मट दो आशिक याद दादा, चार शिलन दे जमीर नहीं हरिया। ब्यात दे के कुर्बानियां असा इतिहास रचिया, ब्यात दे के कुर्बानियां असा इतिहास रचिया। याद रखियो राज कीता ते खालसे राज करना, राज कीता ते खालसे राज करना। एक पंथ की एकत्रता विच इकट्ठे होए मेरे नौजवान भैणों ते वीरों, तुहाडे चरणों विच सीमित समय के अंदर दो बेनतियां करनियां ने। पहली बेनती सिख कौम का योद्धा गुरु गोबिंद सिंह का पुੱਤ भिंडरावाल का बबल शहर है, सिख कौम का आगू भाई अमरपाल सिंह जी खालसा जेड़े अज डिब्रूगढ़ जेल में बैठे ने। वो कौम का जरनैल जेल के अंदर है ते कौम दे विच शहीदी फौजा आपने पहले लाके करो मात वरतारियां ने। इकट्ठ दस रहे भी मेरे ओ नौजवान वीर जिन्हों ने अजे केस नहीं रखे हुए, तुसी ओ जरनैल सुखे जिंदे दे वारिस बैठे जे, तुसी वारिस बैठे हो शहीद सरदार बेअंत सिंह दे, सतबंध सिंह दे, जिन्हों ने पपना इंदिरा गांधी दे हिक दे विच 28 गोलियां मार के खालिस्तान दा नक्शा बनाता सी। उन्हां योद्धियां दे वारिस बैठे ने सरबजीत सिंह जी खालसा साडे एमपी ने। अज साडियां सरकारां नशा बेचण वालियां नूं वार घुमारियां ने ते नशा छुडवाउण वाले जेलां 'च बैठे ने। इज्जतां बचाउण वाले जेलां 'च ने, इज्जतां लुੱਟਣ वाले बलात्कारी राम रहीम वर्गे बाहर घुम रहे ने। मैं बेनती करा कि एक इकट्ठे होए जे आपां ते कलगी वाले पातशाह महाराज दे चरणों विच अरदास करिए। सरकारे दस दिओ बाकी असी जगह तेरियां हरा देंगे, तपते राज राजा नरक देखी फिर बच्चा ने लैब भिंडरावाल सादा ने एक बारी फिर चला देंगे। रख के गोडा तेरी ढोल उते दिल्ली हुकूमत रख के गोडा तेरी ढोल उते आपने योद्धे जरनैल बंदी सिंह रिहा करा लांगे। देखी फिर दिल्ली दे लाल किले दे उत्ते खालसे दे निशान चढ़ा देंगे। साडी माता बलविंदर कौर जी बैठे ने जिन्होंने प्रचार किया ते एक ही बेनती है मेरी भैणा, जिस चीज नूं आजादी समझदियां ने भी छोटे कपड़े पाना, रीलां ते नचना ते नाच विखा के अपना शरीर दिखाना आजादी है ते भैणा जे ये आजादी चाहिदी सी ते तुहानूं इन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ कुर्बानियां देण दी लोड़ नहीं सी। सो अमृतधारी होइए, खंडे बाटे दी पौल छकीए, कलियां वाले दे धीआ पुੱਤ बणीए। असीं बाजा वाले दे बब्बर शेर लंडी पुੱਛੀ ਤੋਂ कदे डरदे नहीं, सानू थापड़ा गुरु गोबिंद सिंह दा। असीं पानी किसे दा भरदे नहीं, साडियां रगां विच लहू दी जगह ते पाया रहो। इसे करके ही असीं मरदे नहीं, लखां वार कर ले साडी हिक ते पिठ ते वार असीं जरदे नहीं। दास बीबी बेअंत कौर खालसा एमए दास का ढाडी जथा है, असीं माता जी दे नाल प्रचार करदे रहे। साडे जथे दा फेसबुक पेज सरकारां ने बैन कर दिता, अज साडे जथे दे गीत यूट्यूब तो डिलीट कर दिते। अमेरिका विच बैठे गद्दार साडियां फोटोआं ला के ते वीडियो बना के पाउंदे ने ते असीं कलगियां वाली दियां धीआं आ, कौम दे नाल हिक डा के खड़ीआं आ। असीं डरन वाले नहीं ए लल्ली छल्ली गिद्दरां दियां धमकियां तो ते ना असीं अपने वीरां दा कदी साथ छड्डांगे। आओ जयकारे दे रूप च फतेह दी सांझ पाईए। सारे संगत ने जयकारे का जवाब देना जी। बोलो सोनिया
ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਖੰਡੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਯੋਧੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਖਸ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਭਦਾ ਹੀ ਚੁਭਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ 5-6 ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਾਰੇ? ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨੂੰ MP ਬਣਾਇਆ ਹੈ, 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਰੋਲ ਲਿਆ ਉਹਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਵੀ ਫਰੋਲੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਤੇ NSA ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ NSA ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲਈ 2 ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਦੋਹੇ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਜਿਹੜਾ 11 ਵਾਰੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, 11 ਵਾਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਮੌੜ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝੀ ਪਈ ਹੈ। 7 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, 6 ਬੱਚੇ, 1 ਭਿਖਾਰੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਾਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸੌਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੱਕ ਗਏ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹਾਈ ਕੇਸ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਆ ਕੇਸ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 7 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਮਰੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਪਿਆਸੀ ਭੁੱਖੀ ਤੇ ਆਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਓ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਛਡਾ ਸਕੀਏ। ਬਾਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਚਾ ਗੁਰੂ ਨਾਭੇ ਦੇ ਦਿਵਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਮੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ 2.5-3 ਸਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਦੀ ਕੁਛ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਅਮਰਪਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਐਨਐਸਏ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਗੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕੋਪ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਧਿਰ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਸੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਹੁਣ ਬੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਛਡਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਅਮਰਤਪਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਕੜੇ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿ ਗੱਦੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਚਸਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਪਰਦਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉੱਠੀਏ, ਬੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਠੀਕ ਲੰਘ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਭ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗੇ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਵੀਰਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੁਰਾਣੀ ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ 30, 40, 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਡਫਲੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ 'ਚ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਘਰ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣਾ ਲੱਭੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲ ਦਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਯੁੱਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਨੇ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਘਾਟ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਈਏ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਚਾ ਗੁਰੂ ਲਾਦੋਰੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜੋ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।